So last class we have seen to for loop. For loop, we have discussed difference between while and for loop. So when we don't know the number of iterations, then go for while loop. And if you have any fixed number of iterations, then better to use for loop. Okay, for loop. And if you want to learn for each, we should have the knowledge of arrays. Arrays in property we'll discuss after arrays. We'll discuss for each. And yesterday we have seen in the previous session break and continue usage also. I think somebody is joining. Yeah. Okay. So let's continue with a new topic called functions today. So task number 52 last, last task number 52 last, okay. Yes, sir. 52 is the last end. Last one. Okay, fine. Yes, sir. Yeah. So let's start with a new topic today, that is functions. So today's topic is functions or methods and good పిలుస్తాం. Okay, function or method both are same, guys. Okay, so what is this సార్ function? ఫర్ ఈచ్ అన్నారు, ఫర్ ఈచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫర్ ఈచ్ అంటే అరేస్ అవ్వాలండి. అరేస్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఓకే సార్, ఫర్ ఈచ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. అంటే ఈ మెథడ్స్ అయిన తర్వాత బెటర్ టు స్టార్ట్ విత్ ఫర్ ఈచ్. ఓకేనా? యా, ఓకే సార్. yeah, let's continue with functions now. What is function? Function or method both are same. Function is a group of statements having a name and used for a specific purpose, and it might returns a value. Okay, so function is a group of statements having a name and used for a specific purpose, and it might returns a value. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఒక చోట రాస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్. గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక చోట రాయడం అంటే ఎందుకు రాయాలి? వై షుడ్ ఐ రైట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్? బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఫర్ ఇట్. That is the reason we are writing all the statements in a block, and we are naming that block, and that block is called as function. For example, I wanted to write a function. Okay, suppose if I don't have function, what is happening? Actually, by default, which method we are using in every program? In every program, we have to write at least one method, right? At least main method. Main method రాస్తున్నాం లేదా? Main method should be written by us. Okay, so main method అన్న రాయాలి. What is main method? It's a function or it's a method where the execution of C# program starts. C# program ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ C# program. So it is also called as entry point of C# program. ఎంట్రీస్ లో అడగచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ C# program? C# program ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్, we can also write multiple methods. మనకు నచ్చినన్ని మెథడ్స్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో మెథడ్కి ఏముంటాయి? ఎవ్రీ మెథడ్ may have some properties, parameters or arguments, we can say parameters, and we have to specify the return
type. Okay, method అంటే ఏంటి, function or method both are same. It may have some parameters అంటే ఏంటి, మనం దాంట్లోకి ఏమైనా వాల్యూస్ పంపించాలనుకోండి, then we should take some variables inside the method. So those are called as parameters, and we have to specify the return type. The what type of value we are returning from a function is called as return type. Okay, when you see the example you will understand more clearly, guys, don't worry. Let's see the syntax. So how to write a function syntax enti, first of all, you can add access modifier if you want to add. That is a common thing. Access modifier అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. అండ్ సో ఆప్షనల్, దీన్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యాక్చువల్గా. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై. రిటర్న్ టైప్, ఓకే, రిటర్న్ టైప్, and then function name or method name. After that parameters list ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఏమైనా పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే అవన్నీ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఫైనల్లీ రైట్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్. Excuse me. Okay, so we write some statements and then you may return a value. Okay, so ఇది ఆప్షనల్ పెడుతున్నానండి, కామెంట్లో పెడతారు. రిటర్న్స్ స్పేస్ some statement, return statement you may write like this. Okay, so return type ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఫస్ట్. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిటర్న్ టైప్. ఫంక్షన్ మనకి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇంటీజర్ వాల్యూనా, డబులా, ఓకే, ఫ్లోటా ఆర్ క్యారా, స్ట్రింగా, బూలా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిటర్న్ టైప్ గైస్, అండ్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ నేమ్. గైస్, ఆర్ యూ లిస్నింగ్ మై వాయిస్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో ఇది రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, ఫంక్షన్ మనకి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇవేంటివి, పారామీటర్ లిస్ట్, అంటే ఏమేమి మీరు ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ దట్ యు ఆర్ పాసింగ్ టు ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటర్స్. ఓకేనా? అండ్ లోపల స్టేట్మెంట్స్ మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, Console.WriteLine, ReadLine, లేదా ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్ ఏమైనా రాస్తానంటే రాసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్లో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆప్షనల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ మీరు రిటర్న్ చేస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూ అయితే రిటర్న్ దట్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ దట్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను రిటర్న్ టైప్ ఏమీ చెప్పలేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ అన్నారు అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే వాయిడ్ హియర్. ఇక్కడ వాయిడ్ అని చెప్పారు అంటే ఏంటి, ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్న నోట్, when a function is not returning any value, so return type can be integer, char, double, float, bool, string, etc. ఏదైనా ఉండొచ్చు. If a method is not returning any value, then we have to specify void అనే కీవర్డ్ చెప్పాలి. void అన్నారంటే అర్థం ఏంటి, the function is not returning any value, nothing అని అర్థం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. when you see the example you will understand. ఇక్కడ స్టాటిక్ కీవర్డ్ మనం ఫంక్షన్లో విత్ ఇన్ ద మెయిన్ రాస్తారంటే స్టాటిక్ పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ నేను స్టాటిక్ పెట్టనండి, స్టాటిక్ పెట్టకుండా రాస్తానంటే మళ్ళీ దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అందుకని స్టాటిక్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇన్సైడ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ప్రెసెంట్ స్టాటిక్ అని పెట్టాను, అయితే ప్రతి ఫంక్షన్కి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అనేది ఏదైనా పర్టికులర్ డేటా టైప్ దేన్నైనా రిటర్న్ చేయడానికి మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సార్. పర్పస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? పర్పస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ చెప్తాను. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఏదైనా రిటర్న్ చేయడానికి ఫంక్షన్ రాసినట్లయితే ఇప్పుడు వాయిడ్ రాస్తున్నాం సార్. వాయిడ్ అంటే నథింగ్, రిటర్న్ నథింగ్ అని చెప్పారు కదా. కరెక్ట్. అలాంటప్పుడు ఇంక ఫంక్షన్ ఎందుకని నా డౌట్ సార్. గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే ఆల్ ఫంక్షన్స్ మైట్ నాట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ అండి. అదే మీకు పైన నోట్స్లో ఇచ్చాను చూడండి. ఫంక్షన్ ఎవ్రీ మెథడ్ యూనో, ఇక్కడ ఏమన్నాను,
చూడండి, the function is a group of statements having a name used for a specific purpose. ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఇట్ మైట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ, అది రిటర్న్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఆర్ మైట్ నాట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ, ఆర్ మైట్ నాట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ. ఎందుకు రిటర్న్ చేయదు అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఇఫ్ యూ రైట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఎ బ్లాక్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ ఎ బ్లాక్ రాస్తే ఒక నేమ్ పెట్టి దాన్ని ఫంక్షన్ అంటే. సో ఎందుకు రాయాలి అంటే సపోజ్ ఇప్పటి వరకు మనం కోడింగ్ ఎలా రాసాము, జస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మొత్తం మెయిన్లోనే రాసేవాళ్ళు. అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఏముండేది మనకి, యూజింగ్ సిస్టమ్ అని రాసేవాళ్ళం. బికాస్ దట్ ఈస్ ద రూట్ నేమ్ స్పేస్ ఇన్ .NET. సిస్టమ్ అనేది ఏంటి, రూట్ నేమ్ స్పేస్, అంటే టాప్ లెవెల్ నేమ్ స్పేస్ ఇన్ .NET. తెలుసు కదా మనకి. తర్వాత యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా, మనం ఫ్యూచర్లో వాడతాం అన్నమాట, ఇవన్నీ నేమ్ స్పేస్లో వాడతాం. యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ SQL క్లయింట్, SQL క్లయింట్, ఇలా ఉంటాయి మనకి నేమ్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. దెన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ నేమ్. నేమ్ స్పేస్ నేమ్ ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ demo1 అన్నాను. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ గైస్. నేమ్ స్పేస్ లోపల ఏం రాస్తున్నాం మనం, క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాం. అంటే అదే ఇస్తుంది మనకి బై డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ప్రోగ్రామ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇస్తుంది. అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, లోపల స్ట్రింగ్ args. ఇలా ఉంది మనకి కదా. This is what it is generating when you create a new project from a new console application from Visual Studio. ఇక్కడ మనం కోడ్ రాస్తాం, Console.WriteLine hello world, hello లేదా hello world. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ C# ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ మనం నేమ్ స్పేసెస్, మనకు కావాల్సిన నేమ్ స్పేసెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. ఇంపోర్ట్కి ఇక్కడ యూజింగ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. సో బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి లైక్ యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ జనరిక్ డాట్ కలెక్షన్స్ అని, ఓకేనా, యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ టెక్స్ట్ అని, యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ లింక్ అని ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. బట్ అవి మనం వాడేది ఏంటి, యూజింగ్ సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము. ఇవి మనం ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం, ADO.NETకి వెళ్ళాక వాడతాం అనమాట. ఓకే, నేమ్ స్పేస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏం చెప్పాను గైస్, గుర్తుందా నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటో? నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అని ఇక్కడ రాస్తాం. నేమ్ స్పేస్, నేమ్ స్పేస్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం ముందుకెళ్ళాక. క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ రెండు ఉంటాయి. అంటే ఒక నేమ్ స్పేస్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్, అంటే ఒక ఫోల్డర్లో ఫైల్స్ పెడతాం కదా, అలా అనమాట. అలాంటిది నేమ్ స్పేస్ అంటే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్లాస్ లోపల ఏముంటాయి, క్లాస్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఫంక్షన్స్. క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లాస్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్, అవన్నీ చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా మన కోడింగ్ వైజ్ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. క్లాస్ లోపల ఏముంటాయి, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. అంటే క్లాస్ లోపల ఏం రాస్తాం మనం, ఫంక్షన్స్ రాస్తాము అండ్ వేరియబుల్స్ కూడా రాస్తాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, ఒక నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. నేమ్ స్పేస్ లోపల కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అన్నాడు. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్. క్లాస్ లోపల యూ మైట్ హ్యావ్ సో మెనీ మెథడ్స్ అన్నాడు. ఒకటే ఒక మెథడ్ బై డిఫాల్ట్ మెయిన్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ C# ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది మెయిన్ లోపల ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర నుంచి. ఎన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఎన్ని రాస్తే అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. రైట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైన్, సో వన్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. లేదండి చాలా ఉన్నాయి, ఐ రోట్ సమ్ 20 lines, అరౌండ్ 20 lines in my program. All the 20 will be executed. Guys, is it clear? Sir, clear sir. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? అన్నా చరణ్ అన్న 4 హలో, 4 ఉన్నాయి సార్. 4 మెథడ్స్ సార్.
ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద 4 methods, sir. 4 ఉన్నాయి. 4 methods. మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే కదా, మెయిన్ అనేది ఒకటే మెథడ్. మెయిన్ ఒకటే సార్, మరి కింద ఉన్నాయి కదా? కాదు, Okay, okay. ఓన్లీ వన్ మెథడ్. స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అన్నాం కదా, ఇది ఒక్కటే ఒక మెథడ్ అన్నమాట. ఓహో. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి? One class is sir. ఓన్లీ Class వన్ క్లాస్ program. ప్రోగ్రామ్. ఎన్ని నేమ్ స్పేసెస్ Namespace ఉన్నాయి? only one. ఓన్లీ వన్. 3 names. సింపుల్. ఓన్లీ వన్ నేమ్ స్పేస్. ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్. ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది, మనం వర్క్ చేస్తున్నది మాత్రం కరెంట్లీ Okay, okay. we are one namespace called name demo1. Demo Inside one. demo1 namespace we have a class called program. Inside this program class we have only one method called main method. Okay, so ఇప్పటి వరకు మనం వర్క్ చేసింది ఏంటి? we are working only with one main method. మెయిన్ ఒకటే చాలు, ఎందుకంటే మనం అందులో కోడ్ రాస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే ఫస్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం. మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్లీ అంటది. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్, and as soon as we run it will execute each and every line from this main method. Once all lines are executed, output చూసుకుంటాం మనం. ఓకే, డన్ అయిపోయింది, క్లోజ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ డే 1. స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఇదే చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, కానీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. అంటే ఒక క్లాస్లో ఒకే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ రైటింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. ఈ మెయిన్ కాకుండా ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తాం అనమాట పైన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్టాటిక్ వాయిడ్ వెల్కమ్ అన్నానండి. దట్ ఈస్ మై ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాం. సో ఇక్కడికి వద్దాం మనం, ఎగ్జాంపుల్ దగ్గరికి వద్దాం. మెథడ్కి ఎగ్జాంపుల్. సో స్టాటిక్ పైన ఏమన్నాడు మనకి? రిటర్న్ టైప్ చెప్పాలన్నాడు. నేనేమి రిటర్న్ చేయదలుచుకోలేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్. వాయిడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వెల్కమ్ అని ఇచ్చి, మన ఇష్టం అండి, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అయితే ఎందుకు చేయట్లేదు, ఎందుకు రిటర్న్ చేయనప్పుడు ఫంక్షన్ ఎందుకు అన్నాగా, దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను? వెల్కమ్ టు ఫంక్షన్స్ అన్నాను. Console.WriteLine వెల్కమ్ టు ఫంక్షన్స్ లేదా మెథడ్స్, మెసేజ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. డన్, ఇది నా ఫంక్షన్ అనమాట. సో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం ఇక్కడ. దీన్ని ఏమంటారు? సింటాక్స్ ఫర్ డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక ఫంక్షన్తో వర్క్ చేయాలంటే మనం 3 యాక్టివిటీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫంక్షన్తో వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? we have to, in order to work with functions, we need to do the following. 3 పనులు చేయాలండి మనం. సో 3 వర్క్స్ చేయాలి. నెంబర్ 1 ఏంటి? ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. డిఫైన్ ద ఫంక్షన్. దీన్నే మనం రైటింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అని కూడా అంటాం. బాడీ, ఫంక్షన్ బాడీ, రైటింగ్ ఫంక్షన్ బాడీ ఆర్ మెథడ్ బాడీ రాయడం అనమాట. దాన్నే డిఫైనింగ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, డిఫైనింగ్ ద ఫంక్షన్. దెన్ ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ ఏం చేయాలి? కాల్ ద ఫంక్షన్. డిఫైన్ అంటే ఏంటి? బాడీ రాయడం. అంటే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి మనం ఒక ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ ఎందుకు రాస్తున్నాం మనం? టు డూ సమ్ యాక్టివిటీ, ఏదో ఒక వర్క్ చేయడానికి రాస్తున్నాం మనం. సో whenever we call the function, then only the code of the inside the function is getting executed. Okay, call the function. సో ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేయాలి, తర్వాత కాల్ చేయాలి. మనం ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి వదిలేసి కాల్ చేయడం మర్చిపోయాం అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఎందుకు? టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్లో ఉన్న కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్కి వద్దాం. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఫంక్షన్తో వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి బాడీ రాయాలి. దాన్నే డిఫైనింగ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని కూడా అంటారు. రెండోది ఏం చేయాలి? దాన్ని కాల్ చేయాలి. సో డిఫైన్ చేయాలి, కాల్ చేయాలి, 2 పాయింట్స్. డిఫైన్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్కి బాడీ రాయడం. అంటే ఏం పనులు చేయాలో అక్కడ రాయాలన్నమాట, ఫంక్షన్ లోపల రాయాలి. రాసి ఫైనల్గా ఏం చేయాలి? కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్. దట్స్ ఆల్. సో నౌ లెట్స్ సీ ఎందుకు అసలు ఈ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు సార్? ఇప్పటి వరకు మనం ఫంక్షన్సే వాడలేదు కదా, ఎందుకు రాయాలి ఫంక్షన్స్ అంటే? లెట్స్ డిస్కస్ ఎ జనరల్ టాపిక్ సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్.
ఇప్పుడు మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామండి. హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని రూమ్స్ ఉంటే బెటర్? ఎన్ని రూమ్స్ ఉండాలి హౌస్లో? యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సార్, 4 కానీ 3 కానీ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, అలా మన ఇష్టం కదా, డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫైన్. ఎందుకు అలా సార్? మనకి మనీ సేవ్ అవుతుంది కదా, ఒక పెద్ద హాల్ లాగా 4 వాల్స్ పెట్టేసుకుని, ఒక 4 వాల్స్ పెట్టుకుని ఒక డోర్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా. విండోస్ కూడా ఎందుకు వేస్ట్? డెస్క్టాప్ డోరు 4 గోడలు కట్టేసి పైన సీలింగ్ వేసి అయిపోయింది, డన్. సింపుల్గా అయిపోద్ది కదా అన్నాం అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏమంటారు? ద హౌస్ కాదు అది, అది గోడౌన్. మీరు చెప్పింది గోడౌన్, దాన్ని లేకపోతే స్టోర్ రూమ్ ఏదో అంటారు, దాన్ని హౌస్ అని అంటారు. ఎందుకంటే హౌస్ అంటే కంపల్సరీగా మినిమం 3 or 4 రూమ్స్ కదా. 3 అయితే ఉంటాయి, ఒక కిచెన్ ఉండాలి, ఒక హాల్ ఉండాలి, ఒక బెడ్రూమ్ ఉండాలి అట్లీస్ట్. లేదండి నాకు ఇంకెక్కువ మంది ఉంటారు, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారంటే 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, లేదా 2 floors కడతారు మన బిల్డింగ్. సో డిపెండ్స్ అనమాట, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకు అన్ని రూమ్స్ ఉండాలి అంటే, బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు సెపరేట్ ద వాట్ యు కాల్ లివింగ్ ఏరియాని సెపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. హాల్ అంటే ఏంటి? ఎవరైనా మీ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, సో మనం ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్ కిచెన్లో తీసుకెళ్ళిపోతాం, అలా హాల్లో కూర్చోబెడతాం. హాల్లో కూర్చోబెడతాం కిచెన్ బెడ్రూమ్ లో తీసుకెళ్ళాం కదా ఎవరు వస్తే. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? హాల్లో కూర్చోబెట్టి అక్కడ టీవీనో న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, కూర్చోబెట్టి ఓకే న్యూస్ పేపర్ చూస్తుండండి, నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను, లేదా టీవీ చూస్తుండండి, వస్తానని చెప్తాం. మరి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాం, తర్వాత బయటికి వెళ్తారు మీరు ఆర్ సంథింగ్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. సో చుట్టాలు వచ్చారనుకోండి, మనకు 2-3 బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి, గెస్ట్ రూమ్ కానీ ఏదైనా ఉంటుంది. మన బెడ్రూమ్ ఒకటి, సెపరేట్ ఎక్స్ట్రా రూమ్ ఉంటే అది మనం గెస్ట్ రూమ్ వాళ్ళకి ఇస్తాం, మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోండి, దీంట్లో వాష్రూమ్ ఉంది, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అని చెప్తాం. అలా సెపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటాం మనం. అంటే మన కోడ్ని కూడా అలా సెపరేట్ చేయాలన్నమాట. మొత్తం కోడ్ అంతా మెయిన్లో రాసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ అస్ టు రైట్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్. మనకి ఈజీ అవుతుంది రాయడానికి. మనం ఎందుకు మెయిన్లో రాసినప్పటి వరకు కోడ్ ఈజీగా ఉంటుంది, అక్కడ రాస్తే చాలు, తక్కువ లైన్సే కదా నేను రాసేది అంటున్నాం. But when you go to projects, there might be so many lines of code you need to write for different purposes. ఒక్కొక్క పర్పస్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ రాస్తారన్నమాట. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, స్టూడెంట్ లాగిన్ అవుతున్నాడు, రిజిస్టర్ అవుతున్నాడు మన వెబ్సైట్లోకి, అప్పుడు రిజిస్టర్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఓకేనా? రిజిస్టర్ అంటే స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనమాట. అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే కోడ్ ఏం రాయాలి, అదంతా రిజిస్టర్ అనే ఫంక్షన్లో రాస్తాం. లేదంటే లాగిన్ చేయాలి, లాగిన్ రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా లాగిన్ ఫంక్షన్లో రాస్తాం. ఫీ పేమెంట్ అంటే ఫీ పేమెంట్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఇలా అనమాట. స్టూడెంట్స్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తారు లోపల, మన వెబ్సైట్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తామో, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ సపరేట్ ఫంక్షన్. సో ఎందుకు అలా రాయాలి సార్? మొత్తం దాంట్లో రాస్తే ఈజీ అంటే, ఒక దాంట్లో రాస్తే ఈజీ వెన్ యూ హ్యావ్ when you have less number of lines it's okay. లేదండి నాకు ఎక్కువ కోడ్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ చేస్తానన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? బెటర్ టు రైట్ ఆర్ కోడ్ ఆర్ డివైడ్ అవర్ కోడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్. సో ఎందుకు అలా చేయడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్? వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫంక్షన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. మనం ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తున్నాం? రిజిస్ట్రేషన్ అన్నాం, స్టాటిక్ వాయిడ్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నానండి ఇక్కడ వెల్కమ్ బదులు. అంటే ఫంక్షన్ చూడగానే మీకు అర్థం అయిపోద్ది, ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రాశారు అది. సో రిజిస్ట్రేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు మీ ఇష్టం, మీరు కోడ్ ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ ఎన్ని లైన్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాయిడ్ ఎందుకు పెట్టారంటే, సపోజ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ మే నాట్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ. ఎందుకు రిటర్న్ చేయరు? అండ్ లెట్ us డిస్కస్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్. ఫంక్షన్స్ కి మనం వీ కెన్ డివైడ్ ఫంక్షన్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టైప్స్ అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ, ఫంక్షన్స్ కెన్ బి రిటర్న్ into the following 4 ways. Actually function ni మనం 2 types గా డివైడ్ చేస్తాం. Functions are divided into 2 types. ఏంటవి? Number 1 built-in functions. Built-in functions వీటినే predefined functions అని కూడా అంటారు. Predefined functions లేదా సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ C#.NET లో వాడు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్, అది VB.NET కానీ C# కానీ ఏదైనా అవునండి, వాడి రెడీమేడ్గా ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్ ఏమంటారో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, లేదా
ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తారు. లైక్ యాజ్ టెంప్లెట్స్ లా. టెంప్లెట్స్ లాగా. ఇక్కడ మనకి console.WriteLine అంటున్నాం కదా, కన్సోల్ అనేది ఏంటి, క్లాస్ నేమ్. రైట్ లైన్ అనేది ఏంటి, ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే ఎక్కడైతే మీకు చివర కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇలా పెడతారో దాన్ని ఫంక్షన్ అని వచ్చారు. సింపుల్. చూడండి ఇక్కడ మనం console.WriteLine ఎలా రాసాము, కన్సోల్ అన్నాము డాట్ రైట్ లైన్, చివరి చూడండి కర్లీ బ్రేస్ పెరాంథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత చివరి సెమికోలన్ పెట్టాం. ఇలా ఎక్కడైతే పెరాంథసిస్ కనిపిస్తుందో మీకు ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ కనిపిస్తుందో దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. console.readLine అది కూడా ఫంక్షనే. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఏంటి, console.WriteLine, console.readLine, తర్వాత convert.2x32, convert.ToDouble, ఇవన్నీ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ అన్నమాట, రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. సో రెడీమేడ్ అన్నా, బిల్ట్ ఇన్ అన్నా, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్నా, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్నా ఒకటే. సో ఇవన్నీ ఎవరు ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ .NET లో డిఫైన్ చేసి ఇచ్చారు, మనం వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే. జస్ట్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్ అంటే వీటిని ఏమంటారు అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, డిఫైన్డ్ బై యూజర్ అంటే మనం రాస్తాం, ప్రోగ్రామర్ రాస్తాం. ఫస్ట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. సో ఏంటివి, దీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై or written by C#.net అంటే ఆల్రెడీ C# లో డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, జస్ట్ we should know how to use them. వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి తెలుసుకుంటే చాలు. మనం console.readline ఎలా వాడాలి తెలుసుకుంటే చాలు. console.WriteLine ఎలా యూజ్ చేయాలి అంతే. దట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ ఎనఫ్. ఓకేనా. అందులో ఉన్న రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ని వాడుకోవడం తెలిస్తే చాలు అంతే. దెర్ ఈస్ నథింగ్ స్పెషల్ ఆర్ టఫ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫంక్షన్స్ వాడుకోవడం తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ console.WriteLine. సో రైట్ లైన్ అనేది మెథడ్ అనమాట. కన్సోల్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అండి. కన్సోల్ క్లాస్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు కన్సోల్ అనేది క్లాస్ నేమ్, రైట్ లైన్ అనేది మెథడ్, రీడ్ లైన్ కూడా మెథడే. ఇవన్నీ మెథడ్స్, ఫంక్షన్స్, రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. తర్వాత convert.2x32 అంటాము మనం, టైప్ కాస్టింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. 2x32 convert.ToDouble. ఈ చివర ఈ ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఇక్కడ డాట్ తర్వాత ఉన్నవన్నీ ఫంక్షన్స్ అనమాట. రైట్ లైన్, రీడ్ లైన్, 2x32, తర్వాత ToDouble. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎవ్రీ డే. మనం రోజు వాడుతున్నాం, కాకపోతే అది ఫంక్షన్ అని తెలియదు మనకు అంతే. నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దోస్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఫంక్షన్స్. ఎక్కడైతే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఏంటి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. అంటే మనకి నచ్చిన ఫంక్షన్స్ మనం కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం అదే మాట్లాడుతాం. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్. సో C# allows you to create our own functions. Okay, these are called as user defined functions. మన ఓన్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చింది అనమాట C#. సో వీటిని ఏమంటారు, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే ఫంక్షన్స్ ఏంటి, టాపిక్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఫంక్షన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం వాడిన ఫంక్షన్స్, మనకు తెలియకుండా వాడాం చాలా ఫంక్షన్స్, అవన్నీ కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ లేదా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. అంటే ముందే డిఫైన్ చేసి ఇచ్చారు, మనం వాటిని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం వాడేవి ఏంటి, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ C#.net. మనకు నచ్చిన ఫంక్షన్స్ రాసుకోవచ్చు. వాటిని ఏమంటారంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు వీటిని మనం 4 వేస్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట. కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్. ఈ వేస్లో రాసుకోవచ్చు. నెంబర్ 1, ఫంక్షన్స్ without return value, without parameters. అంటే మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేయము, అలాగే వాల్యూ కూడా రిటర్న్ చేయాలి. అది ఫస్ట్. సెకండ్ది విత్ పారామీటర్స్.
రిటర్న్ వాల్యూ ఉండదు విత్ పారామీటర్స్. థర్డ్ది అంటే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అండి, మన ఇష్టం. విత్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్. ఫోర్త్ది వచ్చి విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్. ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఫంక్షన్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటే ఫంక్షన్ ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు, ఫంక్షన్లో ఎలాంటి పారామీటర్స్ కూడా ఉండవు. దాన్ని ఏమంటారు? ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్. అంటే మనకి నచ్చిన కాంబినేషన్ వాడచ్చండి. మీరు రూమ్స్ ఎలా పెడతారంటే రూమ్స్ మన ఇష్టం కదా, మనకి నచ్చిన డిజైన్ చేసుకుంటాం. సో రూమ్లో డోర్స్ ఎలా ఉండాలి, ఓకేనా? డోర్స్ ఎలా సార్ ఉండాలి. ఒకసారి పారామీటర్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్. పారామీటర్ అంటే ఏంటి అన్నది. పారామీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్ళాక అర్థమవుతుంది. పారామీటర్స్ అంటే మన ఫంక్షన్కి ఇచ్చే వాటిని ఏమంటారు? పారామీటర్స్ అంటే. ఓకేనా? ఫంక్షన్కి ఇచ్చే వాటిని మనం ఫంక్షన్కి ఏమైనా పంపిస్తే, సో వాట్ వీఆర్ సెండింగ్ టు అ ఫంక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటర్స్. రాస్తున్నాను పారామీటర్స్. వీటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్న పారామీటర్స్ అన్న ఒకటి. సో వాట్ వీఆర్ passing to a method or function are called as parameters. Passing to method or parameters. Okay na? Return value ante enti? What method is returning to you? What a method is giving to us is called return value. Okay na? Manam function ki emaina pass cheste వాటిని ఏమంటారు? పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని పిలుస్తారు. మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్ రిటర్న్లో ఇచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి. సో ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్. ఓకేనా? సో ఇదేంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి సమ్ టైమ్స్ మనం వాల్యూ ఏమి ఇవ్వమో అది మనకి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫంక్షన్ రాస్తాను, దాంట్లో నేను కోడ్ రాస్తాను. నేను కాల్ చేయగానే దాంట్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది, అంతే, వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఆల్. అంటే ఎలాంటి రిటర్న్ వాల్యూ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను పైన హలో వెల్కమ్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తాను. చూడండి, స్టాటిక్ ఇది కామన్గా రాయాలని చెప్పాను నేను. ఎందుకు రాయాలి స్టాటిక్ తీసేస్తే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం, పక్కన పెట్టండి స్టాటిక్ గురించి. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఫోకస్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఈ మూడు. సో వాయిడ్ అని ఇచ్చాను, వెల్కమ్ అన్నాను. ఇక్కడ పారామీటర్స్ పంపించాలన్నమాట, కానీ నేను ఎంప్టీగా పెట్టాను. అంటే మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ వెల్కమ్. It doesn't have any parameters because these brackets are empty, and this is not returning any value because it is having void. Guys, are you understanding? Sir. మన ఫంక్షన్ లోపల ఏమీ లేవు, పారామీటర్స్ లేవు. పారామీటర్స్ లేవంటే ఏంటి? ఏమి వేరియబుల్ నేమ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఏమి రాయలేదు. ఇక్కడ రాయలేదంటే నో పారామీటర్స్. ఇక్కడేముంది? వాయిడ్. వాయిడ్ అంటే నో రిటర్న్ వాల్యూ, నథింగ్. ఇక్కడ ఇచ్చాను నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, వీ హావ్ టు స్పెసిఫై వాయిడ్ యాజ్ ద రిటర్న్ టైప్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ వాయిడ్ అన్న అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు, ఎలాంటి పారామీటర్స్ మన దగ్గర నుంచి తీసుకోదు. మరి ఎందుకు సార్ ఇది? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ, ఒక వర్క్ చేస్తుంది అంతే. మీరు దాన్ని కాల్ చేయగానే ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నీడ్ ఫర్ ఫంక్షన్. ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేసి ఆగిపోతుంది. మన దగ్గర నుంచి ఎలాంటి వాల్యూ తీసుకోదు, మనకు ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ అనమాట, సింపుల్ ఫంక్షన్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్ అంటారు. ఈ మోడల్ అనమాట. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ రాస్తే రన్ చేస్తానండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. సెకండ్ సిచ్యువేషన్, ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్. మన దగ్గర నుంచి వాల్యూ తీసుకుంటుంది, కానీ మనకి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు అనమాట. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పారామీటర్స్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో ఇది కూడా వాడచ్చు మనం. నెక్స్ట్, విత్ రిటర్న్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, కానీ పారామీటర్స్ ఏమి తీసుకోదు మన దగ్గర నుంచి. ఇలాంటి కేసెస్ కూడా ఉంటాయి, మనం వాడచ్చు. వెరీ రేర్ అన్నమాట ఇలాంటి కేసు. ఈ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెరీ రేర్ అండి. 1 to 4 ఎక్కువ వాడుతుంటాం మనం. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వచ్చి విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్. మనం పాస్ చేస్తామో అది మనకి పాస్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది చూద్దాం, ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. నేను ఎలాంటి వాల్యూ ఇవ్వను, నాకు ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, హలో వరల్డ్, వెల్కమ్ టు C# లేదా వెల్కమ్ టు మెథడ్స్ అని మెసేజ్ రావాలి నాకు. దట్స్ ఇట్. దెన్ వి గో ఫర్ ఫస్ట్ మోడల్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ మీకు నేను ఏం చెప్పానంటే
మీ దగ్గరలో పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళండి. వెళ్ళి అక్కడ అప్లికేషన్ నేను తీసుకున్నాను, జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కనుక్కోండి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. సపోజ్ పార్సిల్ పంపించాలి, లేదా జాబ్కి సంబంధించిన ఏదైనా నోటిఫికేషన్ అప్లికేషన్ తెచ్చాను నేను, సబ్మిట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ ఏంటి కనుక్కోండి. అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాడు అనుకోండి. సో లాస్ట్ డేట్ టు సబ్మిట్ ఎప్పుడు కనుక్కోమని చెప్పాను. మీరు వెళ్ళారు, నాకు కాల్ చేశారు, సార్ ఇలా అడిగాను, 31st వరకు ఉంది, పంపించవచ్చు, లేదా 30th వరకు ఉంది అని చెప్పాను. డన్. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాను, మీరు నాకు మెసేజ్ చెప్పారు, అంతే. మనం ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయలేదు, నో పాసింగ్. నేను పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వలేదు మీకు, మీరు నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు, కానీ మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకున్నాం అంతే. దట్ ఈస్ సెడ్ బి వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ, వితౌట్ పారామీటర్స్. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మీరు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు అంతే, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు, మీరు ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయలేదు, అంతే. వీ హ్యావ్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సెకండ్ చూద్దాం, ఫంక్షన్, లేదా ఇది చూద్దాం లాస్ట్. ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో చూద్దాం. విత్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇది ఎప్పుడు వాడతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఒక మీ ఆఫీస్లో మీ మేనేజర్ ఎవరో ఇచ్చారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ మేనేజర్ మీకు ఏం చేశారు, ఒక లెటర్ ఇచ్చారు, ఇచ్చి మనీ కూడా ఇచ్చారు, ఎన్వలప్ కవర్ ఒకటి ఇచ్చి మనీ ఇచ్చారు. ఇచ్చి మీరు వెళ్తున్నప్పుడు దగ్గరలో అక్కడ డిటిడిసి కానీ ప్రొఫెషనల్ కొరియర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఇది కొంచెం ఇచ్చేయండి అని చెప్పారు మీకు. సో ఏమి ఇచ్చారు మీకు ఇప్పుడు? ఒకటి ఎన్వలప్ కవర్, రెండు మీకు అమౌంట్ ఇచ్చారు. వీటిని ఏమంటారు? పారామీటర్స్. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes sir. మీకు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ ఏంటి? ఎన్వలప్ కవర్, మనీ, ఈ రెండింటిని పారామీటర్స్. మీరు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళారు ఆఫీస్, ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఇచ్చారు మీకు అవి, ఇది కొంచెం కొరియర్ ఇచ్చి చేసేయండి అని చెప్పారు. మీరు వెళ్ళారు, కొరియర్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏమైనా రిటర్న్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాక ఆఫీస్కి వెళ్ళాక మీ మేనేజర్ రిసిప్ట్ రిటర్న్ చేస్తాం సార్, అవి వాల్యూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిటర్న్ వాల్యూ. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes sir. మీరు ఏదైతే రిసీప్ట్ ఇచ్చారో, రిటర్న్ చేశారో, దాని మీద కన్సైన్మెంట్ నంబర్ అది ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఆ కొరియర్ రీచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ నంబర్తో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఎక్కడ ఉంది, ఏంటి, ఎందుకు వెళ్ళిందా వెళ్ళలేదా ఏంటి, అవన్నీ కనుక్కోవడానికి ఆ రిసీప్ట్ హెల్ప్ అవుతుంది. కన్సైన్మెంట్ రిసీప్ట్ ఉంటుంది కదా అది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విత్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే, జస్ట్ మీకు లెటర్ ఇచ్చారండి, ఇచ్చి పోస్ట్ బాక్స్లో వేయండి అని చెప్పారు. దాని మీద స్టాంపులు అంటించి ఉన్నాయి, పోస్టల్ స్టాంప్స్ అంటించి ఉన్నాయి. లోపల ఏదో కవర్ ఉంది, లెటర్ ఏదో పెట్టారు, గవర్నమెంట్కి లేదా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకో లేదా గవర్నమెంట్ జిహెచ్ఎంసీకో జీవీఎంసీకో ఎవరికో ఇవ్వడానికి. దాని మీద వాట్ యు కాల్ అడ్రస్ ఉంది. అడ్రస్ వచ్చేసి లోపలేమో లెటర్ పెట్టారు, పైన స్టాంపులను అంటించారు. మీకు ఏమన్నారు, మీరు వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అందులో వేసి డ్రాప్ చేసేయండి అని చెప్పారు. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మీరు పారామీటర్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీకు పోస్ట్ కార్డ్ సార్, పోస్ట్ కార్డ్ ఆర్ ఎన్వలప్ అనేది పారామీటర్. రిటర్న్ వాల్యూ ఏంటి? ఏం లేదు సార్, ఎందుకంటే రిసిప్ట్ ఉండదు కదా. ఉండదు దానికి, అంటే బాక్స్లో వేసేసి వచ్చేస్తారు అంతే. పోస్ట్ బాక్స్ ఏం తీసుకెళ్ళి ఎవరు కదా నెక్స్ట్ డే మీరు. ఓకేనా? మనం ఏం డబ్బా తీసుకెళ్ళి చూపించాం వేసాం ఇందులో అది. సో జస్ట్ వీ డ్రాప్ ద లెటర్ ఇన్ టు పోస్ట్ బాక్స్ అండ్ వీ గో వితౌట్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ అనమాట. అంటే ఇలాంటి కేసెస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మనం ఫంక్షన్కి వాల్యూస్ పంపిస్తాం, ఫంక్షన్కి ఏం చెప్తాం, డూ సంథింగ్ అని చెప్తాం, అంటే అదే ప్రింట్ చేసేస్తాం అనమాట. సమ్ ఆఫ్ 2 numbers కానీ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers కానీ, ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్. అంటే నేనేమి ఇవ్వనండి, కానీ అదే నాకు వాల్యూ ఇవ్వాలి, రిటర్న్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ బాస్ మేనేజర్ మీకు ఏం చెప్పారంటే, నేను ఒక లెటర్ చెప్తాను, ఆ లెటర్ డౌన్లోడ్ మెయిల్కి లెటర్ పంపించాను, నువ్వు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని కలర్ ప్రింట్ వేసి, ఓకేనా, నువ్వే దాన్ని ఎన్వలప్లో పెట్టి నువ్వే వెళ్ళేసి ఆ కొరియర్కి ఇచ్చేసి చేసేయాలి, మొత్తం నీదే డ్యూటీ. తర్వాత రిసీప్ట్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇవ్వన్నారు, అప్పుడు నేను అమౌంట్ ఇస్తాను, ఎంత అయిందో అంత, లేదా మీరు నాకు చెప్పండి, తర్వాత మీకు ఫోన్పేలోనే దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అన్నారు. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? yes sir. సో మీకేమి పారామీటర్స్ ఇవ్వలేదు అనమాట. మిమ్మల్ని లెటర్ మొత్తం మీరే టైప్ చేయమన్నారు, మిమ్మల్ని చెప్పారు కాన్సెప్ట్ ఇది, మీకు తెలుసు కదా, లాస్ట్ టైం చేశారు కదా, సేమ్ అదే మోడల్లో మీరే లెటర్ టైప్ చేసి మీరే ప్రింట్ తీసి
మీరు వెళ్ళి కొరియర్ చేసేసి నాకు లాస్ట్లో ఆ రిసిప్ట్ కనుక ఇచ్చేస్తే నేను అమౌంట్ పే చేస్తాను, లేదా రిసిప్ట్ ఫోటో పెట్టంటే నేను మీకు అమౌంట్ ఫోన్పే పంపిస్తాను అన్నారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ 4 కాంబినేషన్స్లో మనకి ఏది అవసరమో అది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ 1 to 4 ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్, లేదా వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్, ఇది కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ అంటే ఈ థర్డ్ వన్ మాత్రం వెరీ రేర్ కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. బట్ 1 to 4 ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి వద్దాం. చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ మై వెల్కమ్ మెథడ్. ఇప్పుడు వెల్కమ్ మెథడ్లో ఏం రాస్తున్నా నేను? జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ Console.WriteLine welcome to something like Winsoft and some message. That's it. Excuse me. So function రాసానండి, static void welcome అన్నాను, లోపల welcome to Winsoft అన్నాను. So we have a method called welcome and I need to, this is called definition of the function. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటారు? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటారు. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లేదా ఫంక్షన్ బాడీ అని కూడా అనొచ్చు. మరి దీన్ని కాల్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ని. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రన్ చేస్తే ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్ ఎక్సెప్ట్ హలో వరల్డ్. ఈ హలో వరల్డ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎంట్రీ పాయింట్, రైట్? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఈ కోడ్ రన్ అవుతుంది. మరి ఎలా సరే కోడ్ రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ వెల్కమ్ ఫంక్షన్, దెన్ ఓన్లీ ద కోడ్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో హౌ టు కాల్? కాలింగ్ వెల్కమ్. వెల్కమ్ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఇదిగోని ఇలా కాల్ చేయాలి, వెల్కమ్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ సెమికోలన్. దీన్ని ఏమంటారు? కాలింగ్ వెల్కమ్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. అప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది రన్ అవుదండి. మీరు స్టార్టింగ్లో వెల్కమ్ ఫంక్షన్ రాశారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత హలో వరల్డ్ రాదు, వెల్కమ్ విన్సాఫ్ట్ ముందు రాదు, హలో వరల్డ్ ఫస్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ C# ప్రోగ్రామ్ ఏమని చెప్పాము? మెయిన్ మెథడ్. కాబట్టి హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత వెల్కమ్ అన్నాం అనగానే ఇక్కడ నుంచి పైకి జంప్ అవుతుంది అనమాట, ఇక్కడికి నావిగేట్ అవుతుంది. వెల్కమ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. దీంట్లో ఉన్న అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 లైన్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ లైన్స్ హియర్? ఆఫ్టర్ వెల్కమ్ తర్వాత ఇంకేమైనా లైన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ విల్ బి స్టాప్. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇదే రాద్దాం మనం, సేమ్ కోడ్. సో లెట్స్ స్విచ్ టు విజువల్ స్టూడియో, క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. Console app.NET framework. Next. So let's leave the name as it is. Let's have main method here. ఇక్కడ ఏమన్నా Console.WriteLine hello world అన్నా. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, hello world. సో రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? hello world ప్రింట్ అవుతుంది. Now apart from hello world మనకి కింద Console.read key రాస్తాం, తెలుసు కదా, Console.read key. Okay, let's run it and see guys. We got hello world message on the screen. Done. This is a simple hello world message from main method. Main method నుంచి వచ్చింది hello world. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? we are going to the top, static void welcome అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసా. వెల్కమ్ కాకపోతే ఇంకొక నేమ్, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి, హలో అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్. సో వాట్ we are writing here? Console.WriteLine welcome to methods లేదా welcome to Winsoft some message, మన ఇష్టం అండి, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో వెల్కమ్ అనేది ఫంక్షన్ రెడీలో ఉంది, డిఫైన్ చేసాను. కానీ దాన్ని నేను ఏం చేయాలి? కాల్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ దిస్ స్టాటిక్ వాయిడ్ వెల్కమ్? 11th లైన్ నుంచి 14th లైన్ వరకు ఈ 3 లైన్స్ని ఏమంటాం మనం? ఫంక్షన్ బాడీ లేదా డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వెల్కమ్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం అన్నమాట. డిఫైనింగ్ వెల్కమ్ ఫంక్షన్. వెల్కమ్ మెథడ్కి డెఫినేషన్ రాస్తాం, అంటే బాడీ రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తానండి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ గైస్ వెన్ ఐ రన్ ఇట్? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు రన్ చేస్తే? వెల్కమ్ టు హలో వరల్డ్ విన్సాఫ్ట్, రెండు వస్తాయా? ఓన్లీ హలో వరల్డ్ వస్తుంది సార్, ఎందుకంటే మనము ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేయలేదు కదా కింద. డిఫైన్ చేసాం, ఇక్కడ కాల్ చేయలేదు. సార్ రన్ చేద్దాం. కాల్ చేయలేదు ఇంకా. చూడండి ఏమొచ్చింది? హలో వరల్డ్ ఒకటే వచ్చింది. హలో వరల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను? హలో వరల్డ్ తర్వాత
వెల్కమ్ అని కాల్ చేసి చూడండి, వెల్కమ్ అని కాల్ చేయగానే ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ సెమీకోలన్ అనగానే ఇప్పుడు చూడండి యూ విల్ గెట్ బోత్ మెసేజెస్. ఓకేనా, వెల్కమ్ టు ఇన్సాల్ అంటే అక్కడ మనం ఫంక్షన్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. కింద కాల్ చేయాలండి. ఈ వెల్కమ్ అనే దాన్ని ఏమంటారు, ఈ లైన్ ఏమంటారు, కాలింగ్ వెల్కమ్. అంటే వెల్కమ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం మనం. కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, చేయకపోతే రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హౌస్ లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ వచ్చేది రూమ్ ఏమంటాం, హాల్ అంటాం. హాల్ లాంటిది అనమాట మెయిన్. మనం లోపలికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వచ్చేది హాల్. లేదంటే మిగతా రూమ్స్ అంటే మిగతా రూమ్ మీరు డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెడ్రూమ్స్ 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి డోర్లు. అంటే మీరు ఇల్లు ఓపెన్ చేయాలి, ఓపెన్ చేస్తే లోపలికి వెళ్ళాలి అంతే తప్ప ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మీరు డైరెక్ట్ గా హాల్లోకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళగానే మీకు మిగతా అన్ని రెడీలో కనిపించవు. అంటే అంటిల్ అన్లెస్ యూ ఓపెన్ ఇట్. సో ఓపెన్ చేయడం అంటే కాలింగ్ లాంటిది అనమాట. లేదా మీరు వెళ్ళాలి అక్కడికి, మీరు మూవ్ అవ్వాలి అక్కడికి. హాల్లోంచి మీరు ఆ రూమ్లోకి వెళ్తే అప్పుడు మీరు అది చూడవచ్చు. సేమ్ అలాగే మనం మెయిన్లో ఉన్నామో ఫస్ట్ లైన్ హలో వరల్డ్, ఎప్పుడైతే వెల్కమ్ని కాల్ చేసామో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాం అనమాట. దెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ ద లైన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఒకటే లైన్ ఉంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దీని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక వెనక్కి వస్తుంది. వచ్చి ఏం చేస్తుంది, ఇంకేమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా అని చూస్తుంది. ఏమీ లేవు, Console.read ఆగిపోతుంది. So you'll get both the messages. This is called working with the simple function without any parameters, without any return value. So ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం, function without parameters and without return value. రిటర్న్ వాల్యూ లేదు, పారామీటర్స్ కూడా లేవు. చూడండి, పారామీటర్స్ అంటే లోపల ఏమైనా పంపిస్తే వాటిని పారామీటర్స్ అంటారు. వాయిడ్ అంటే నథింగ్ అని అర్థము. అంటే అది ఎలాంటి రిటర్న్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు, ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వి హావ్ డన్. ఇది ఒకటే కదా. ఓకే, మళ్ళీ రాయొద్దులేండి, ఇది ఎలా ఉంచాలి. ఓకేనా, లేదంటే ఇది డిలీట్ చేసి. సో ఆ నోట్స్ కూడా మీకు గైస్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఫంక్షన్ with 2 parameters, sum of 2 numbers చేద్దాం. So go to file, your solution, create a new project. ఇది చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది పారామీటర్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటివరకు మనం పారామీటర్స్ ఏమీ పాస్ చేయలేదు అందులో వెల్కమ్ మెథడ్లో. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇక్కడికి వచ్చాను. స్టాటిక్ వాయిడ్, నేనేమి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు, బట్ మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ సమ్ ఇన్ విచ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 parameters. ఫస్ట్ పారామీటర్ నేమ్ ఈజ్ ఎక్స్, సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ y. ఏ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇవి, ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. సో లోపల ఏం చేయాలి, నేను xyలోకి వాల్యూ వస్తే ఆ xy వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. సమ్ ఈజ్ అని చెప్పి x ప్లస్ y వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. x ప్లస్ y, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో గైస్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు వాయిడ్ వెల్కమ్ అని రాసి వదిలేసాం, ఇప్పుడు సమ్ అని రాసాం. ఫంక్షన్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫంక్షన్ లోపల కనుక ఇలా కామా పెట్టి రాస్తే వేరియబుల్స్ ఏమైనా, వీటిని ఏమంటారు, పారామీటర్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఇదేంటిది, ఫంక్షన్ విత్ ద పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ. వాల్యూ ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే వాయిడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు అని అర్థం. ఇక్కడ ఇంటీజర్ xy అంటే ఏంటి, 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు xy వాల్యూస్ ఏంటి సార్, ఇక్కడ మీరు x ప్లస్ y అన్నారంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేయాలి. ఎలా పాస్ చేస్తారు, కాల్ చేసినప్పుడు పాస్ చేస్తారు. చూడండి, అక్కడ సమ్ అని రాయగానే లోపల ఏమొచ్చింది, వాయిడ్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సమ్ అని ఇంటీజర్ x, y వచ్చింది. x వాల్యూ 11, y వాల్యూ 22 అని ఇచ్చాను. సింపుల్. Console.read. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో whenever I run this program, first it will come to this. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, సమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? హలో, మెయిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ 11, 22 అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ 11, 22 అనగానే ఈ సమ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. కాల్ అవుతున్నప్పుడు వి హావ్ పాస్డ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. 11, 22 పాస్ చేసి ఈ 11 వెళ్ళి ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట, ఈ 22 వెళ్ళి వైలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సమ్ ఈజ్ అనగానే ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ అన్నాడు. అంటే 11 ప్లస్ 22 ఎంత, 33. ఆ ప్రింట్ అయిపోతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత వెనక్కి వస్తుంది అనమాట. బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా, తర్వాత ఏమీ లేవు. Console.read ఆగిపోతుంది. నౌ లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్ గైస్.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ విత్ ద పారామీటర్స్ వితౌట్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎక్స్ని వైని ఏమంటారు? పారామీటర్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ కింద రాస్తున్నానండి. హియర్ ఎక్స్ వై ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటర్స్. మనం ఏమైతే పంపిస్తున్నామో ఫంక్షన్కి వీటిని పారామీటర్స్ అని. 2 ఎందుకు పెట్టారు సార్? 1 పెట్టచ్చు కదా. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గివ్ 1 ఆల్సో. అది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అనమాట. ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయనేది మన అవసరాన్ని బట్టి. సపోజ్ మీకు ఎన్వలప్ కవర్ ఒకటే ఇచ్చారు, ఎందుకంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ బాక్స్లో ఏమన్నారు, అప్పుడు ఒకటే పారామీటర్. లేదు సార్ కొరియర్ చేయమన్నారు, ఎన్వలప్ కవర్ ప్లస్ మనీ 2 పారామీటర్స్. సమ్ టైమ్స్ 3 పారామీటర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. రిటర్న్ వాల్యూ మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది. వాల్యూ రిటర్న్ చేయనప్పుడు వాయిడ్ పెడతాం. ఓకే, గైస్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. X11 Y22 ఎగ్జాక్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటాం సార్? అంటే X22 Y11 కూడా తీసుకోవచ్చుగా, అట్లా ఎట్లా మన ఉండదు? ఇష్టం, ఎనీ వాల్యూ మీరు ఎలా అయినా మార్చుకోండి వాల్యూస్. అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెటర్ అనేది X కి అసైన్ అవుతుంది, అట్లా అవుతుందా? ఈ ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ X లోకి వెళ్తుంది, ఓకే. సెకండ్ ఇచ్చిన వాల్యూ Y లోకి వెళ్తుంది, అంతే. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్డర్ లో పాస్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్డర్ లో పారామీటర్స్ రెడీలో ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ 1122 ఇస్తారా, 1020 అని ఇస్తారా, -5 మీ ఇష్టం అండి. నంబర్లు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. 5 3 అన్నది మీ ఇష్టం, అలానే ఇవ్వచ్చు. యూజర్ డిఫైన్ సార్, అది ఎవరి ఇష్టం అండి. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు. లేదు సార్ నేను రన్ టైంలో అడుగుతాను యూజర్ని, అది కూడా చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ ఇలాగే రన్ చేద్దాము, నెక్స్ట్ దీన్ని మనం మోడిఫై చేద్దాం. అంటే మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఉంటుందని నేను అలా ఉంచుతున్నాను. లేదా 1020 ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం. వాల్యూస్ మీ ఇష్టం అండి, ఎనీథింగ్. 1020 ఇచ్చాను, రన్ చేస్తున్నాను, 30. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, దీన్ని నేను మన నోట్స్లో పేస్ట్ చేసేసి రన్ టైంలో అడుగుదాం యూజర్ని. అంటే వాడికి నచ్చిన నెంబర్ ఇస్తాడు సార్. మీరు 1020 ఎందుకు ఇచ్చారు, 1122 ఎందుకు ఇచ్చారు, యూజర్ని అడుగుదాము, వాటికి నచ్చిన నెంబర్లు ఇస్తాడన్నారు అనుకోండి. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఏ అండ్ బి, Console.WriteLine, enter 2 values అన్నాను. యూజర్కి నచ్చిన వాల్యూస్ 2 ఇస్తాడు. ఐఎమ్ రీడింగ్ దట్ వాల్యూ ఇంటూ ఏ అండ్ బి రెస్పెక్టివ్లీ. Console.ReadLine, ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది. దెన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ బి వాల్యూ యాజ్ వెల్. కాపీ పేస్ట్. ఏబి వాల్యూస్ 2 వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఏబి వాల్యూస్, నౌ వీఆర్ కాలింగ్ సమ్ ఫంక్షన్ along with some calling function. I am passing AB values as well. So at the time of calling I am passing AB values. ఇప్పుడు AB values అంటే ఏంటి, యూజర్కి నచ్చిన వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా 1122 ఇవ్వాలి లేదా 1020 అని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఏంటి, ఇది AB వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా సమ్ ఆఫ్ AB అన్నాను. సో వీఆర్ కాలింగ్ సమ్ ఫంక్షన్ అండ్ పాసింగ్ AB వాల్యూస్. ఏబీ వాల్యూస్ కూడా పంపిస్తున్నాను నేను. అప్పుడు ఏబీ వాల్యూస్ మీకు నచ్చిన వాల్యూస్ ఇస్తారు. ఆ నచ్చిన వాల్యూస్ ఏలో సపోజ్ నేను 50 60 అని ఇచ్చానండి. సో 50 వెళ్ళి ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, 60 వచ్చి వైలో స్టోర్ అవుతుంది. 50 + 60 ఎంత, 110 అని వస్తుంది. లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ గైస్. ఏబీ వాల్యూస్ ఫస్ట్ 50 ఇచ్చాను, ఎంటర్. బి వాల్యూ 60. సీ ద అవుట్పుట్ గైస్, సమ్ ఈజ్ 110. డన్. సో సింపుల్. సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫంక్షన్స్ని మనం మన కోడ్లో యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇలా మనం ఫంక్షన్స్ రాయకుండా కూడా చేసాం కదా సార్ ఇంతకుముందు, సమ్ ఆఫ్ 2 numbers. మళ్ళీ ఎందుకు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ప్రోగ్రామ్ని లెందీగా చేశారంటే దేర్ ఆర్ సమ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అంటే, వన్స్ యూ రైట్ అ ఫంక్షన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే ఒక్కసారి ఫంక్షన్ రాశారంటే, ఇక్కడ ఇస్తున్నానండి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఇక్కడ రాస్తాను. అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఎందుకు ఫంక్షన్స్ అసలు ఎందుకు వాడాలి, బెనిఫిట్స్. లెట్ us see the first one. Once you write a function or define a function, it can be called n number of times. అంటే మీకు నచ్చినన్ని సార్లు కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి రాసిన ఫంక్షన్ని ఒక్కసారి వాడడానికంటే ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ కదా, మనం రాసేసి వదిలేయచ్చు డైరెక్ట్గా మెయిన్లోనే. కానీ విడిగా ఎందుకు రాస్తున్నాం ఫంక్షన్, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ మెనీ టైమ్స్. స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు చేస్తారు స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్,
ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయితే ప్రతి స్టూడెంట్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, ప్రతి యూజర్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. లాగిన్ ఎన్నిసార్లు అవుతాడు? మల్టిపుల్ టైం, చాలాసార్లు. జీమెయిల్ లాగిన్ ఉందనుకోండి, జీమెయిల్ ఎన్నిసార్లు లాగిన్ అవుతాం? 1 డేలో మనం ఒక 100 టైమ్స్ అని లాగిన్ అవుతాం. డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అండ్ ద కోడ్ ఈజ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే కోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ వి యూస్ ఫంక్షన్స్ వాడితే ఎలా ఉంటుంది, ఫంక్షన్స్ వాడకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఓకేనా? అంటే మనం చాలా మన ఇంట్లో రూమ్స్ ఎలా పెడతాం, ఒక్కొక్క పర్పస్కి ఒక్కొక్క రూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెడ్రూమ్ సపరేట్ పడుకోవడానికి, రీడింగ్ రూమ్ ఉంది సార్ సపరేట్గా. నేను సో వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు రీడ్, ఐ విల్ గో అండ్ రీడ్ ఇన్ దట్ రూమ్. ఓకే, సో సపరేట్ రూమ్ ఉంది రీడింగ్కి, స్టూడెంట్కి. సో బుక్స్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ వాట్ ఎవర్ స్టడీకి సంబంధించినవన్నీ అక్కడే పెడతాడు. హాల్ టికెట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్, ఐడి కార్డు అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఇంకా మొబైల్ ఛార్జర్ వాట్ ఎవర్, కాలేజ్ సంబంధించిన వస్తువులు ఏమున్న బుక్స్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ వాట్ ఎవర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ రీడింగ్ రూమ్ ఓన్లీ. దెన్ ఇట్స్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ కదా. లేదంటే నేను అక్కడ చదవను, రీడింగ్ రూమ్ లేదు, ఒకసారి హాల్లో చదువుతాను, ఒకసారి బెడ్రూమ్లో చదువుతాను, ఒకసారి కిచెన్లో చదువుతాను, ఒకసారి బాత్రూంలో చదువుతాను అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెన్ యూ మిస్ ఎనీ బుక్ ఆర్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూమ్. ఎస్ ఆర్ నో? మనం ప్రతి రూమ్ వెతకాలి, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ చదివారో మీకే గుర్తులేదు. పెన్ ఎక్కడ పెట్టాను, బుక్ ఎక్కడ, వెతుకుతూ ఉంటాం కదా మనం చాలా సార్లు. ఎందుకు సర్చింగ్ జరుగుతుంది? బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్. మనం ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ పెట్టలేదు. రీడింగ్ రూమ్ అంటే మొత్తం స్టడీకి సంబంధించి బుక్స్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి, బుక్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ రూమ్లో లేదు ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్ అంటే 100% మీరు కాలేజీలో మర్చిపోయారా, లేకపోతే ఆఫీస్లో వదిలేసారా, సంథింగ్, మీరు ఇంకా వెతకక్కర్లేదు. సింపుల్. అలా మీరు ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి. అంటే కోడ్ కూడా అంతే. నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ రిజిస్ట్రేషన్కు ఫంక్షన్ రాస్తాను అంటే రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన ఇష్యూ ఏదైనా ఉందనుకోండి, సో ఇట్స్ వెరీ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ? రిజిస్ట్రేషన్లో ప్రాబ్లం. జస్ట్ I will go to registration function and I'll check it out. That's all. Okay. So that's the advantage. The code will be decreased. అంటే చాలా మంది దీన్ని నమ్మరు. డిక్రీజ్డ్ అంటే ఏంటంటే తగ్గుతుంది. ఎలా తగ్గుతుంది సార్? ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ లైన్స్ రాసాం కదా, ఇంతకుముందు తక్కువ లైన్స్తో అయిపోయి సమ్ ఆఫ్ 2 numbers. ఇప్పుడు మీరేమో మళ్ళీ వాటిని రీడ్ చేశారు, తర్వాత తీసుకెళ్ళి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తారు, పారామీటర్స్ పెట్టారు, ఇదంతా లెందీ అయిపోయిందంటే. ఓన్లీ 1 time 2 numbers చేయాలంటే లెందీగా ఉంటుంది. కానీ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఫర్ 20 times. అప్పుడు మీరు 20 times బాడీ రాయరండి, ఒక్కసారి బాడీ రాస్తారు. బట్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తారు దీన్ని? 20 times కాదు, 200 times అయినా కాల్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. కోడ్ విల్ బి డిక్రీజ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ సైజ్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ సైజ్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ ఒకసారి మనం రాస్తే దాన్ని ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ కాల్ ఎ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఒకేసారి రన్ చేస్తాను సార్ నేను, సమ్ అనేది ఒక్కసారి చేస్తాను నా ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో, అప్పుడు మీకు ఫంక్షన్స్ అవసరం లేదు. అయినా కూడా స్టిల్ మనం సపరేట్గానే రాయాలండి ఫంక్షన్. ఎప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్లో మొత్తం కోడ్ రాయకూడదు. మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సపోజ్ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ అన్నాడు అనుకోండి, మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఫంక్షన్ రాసి ఫంక్షన్ లోపల ఫిబొనాకీ సిరీస్ కోడ్ మొత్తం రాయండి, రాసి దాన్ని కాల్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ వే టు రైట్. సార్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది సార్? చూద్దామా సార్? చూద్దామండి. అంటే ఒక ఫంక్షన్ మనం ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను సమ్ చేశాను, సమ్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసాను ఇక్కడ? ఓన్లీ వన్ టైం. మళ్ళీ కాల్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఇంకో 2 numbers యాడ్ చేయమన్నాను. మీరు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడికి వచ్చి ఏ నంబర్లు కావాలి మీకు సమ్ అని అడిగారు. నేను సపోజ్ 100 200 అని అన్నాను. సో ఇలా పాస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికే వెళ్తుంది, ఈ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో దిస్ టైమ్ ఐమ్ పాసింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. మళ్ళీ కింద ఏమంటాను? వేరే నంబర్లు ఇస్తాను. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 77 88 అన్నాను. సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ కాల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్.
సో బాడీ అంటే మనం ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు 3 టైమ్స్ వస్తుందా? 3 టైమ్స్ వస్తుందండి. సమ్ ఈజ్ 10 + 20 30 వస్తుంది, ఓకే. 300 వస్తుంది, ఈ 300 రెండు కూడా యాడ్ అవుతుంది. 3 సార్లు ఓకే రన్ సార్. అవుతుంది. అది మనం ఓకే. ఇక్కడ బాడీ రాసింది ఎన్నిసార్లు, ఒక్కసారి ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసాం, 3 టైమ్స్. ఓకే. అది ఫర్ అడ్వాంటేజ్. ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ ఇస్తే మనం ఎన్ని సార్లు అనేది ఎంటర్ చేసిన ఆప్షన్ ఇస్తే అన్ని సార్లు మనకు అంతే కదా. రిజల్ట్ అనేది లూప్ వస్తుంది. లూప్ రాసుకోండి, లూప్ రాయండి ఇక్కడ. ఆహా. ఫర్ ఓకే. లూప్ ఓకే. రాయండి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 టైమ్స్ సమ్ చేయాలి, ఫర్ లూప్ రాద్దాం ఇక్కడ. ఓకే. ఉండండి, ఫస్ట్ ఇది రన్ ఓకే. చేసేది, ఇది కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం మీకు, ఓకే సార్. తర్వాత మాడిఫై చేద్దాం. తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ, అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుందని. ఇది ఏంటిది, యాక్సెప్టింగ్ వాల్యూస్ ఎట్ రన్ టైమ్ అన్నమాట. ఇదేంటిది, ఎవరో మార్చలేదు నేను, విత్ పారామీటర్స్ కదా, కరెక్ట్ కరెక్ట్. సో యాక్సెప్టింగ్ వాల్యూస్ ఎట్ రన్ టైమ్, యాక్సెప్టింగ్ వాల్యూస్ ఎట్ రన్ టైమ్ అండ్ పాసింగ్ దెమ్ టు ఫంక్షన్. ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నామండి మనం, రన్ టైంలో తీసుకొని వాటిని ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం. ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ రీడ్ చేసామో ఏబీ వాల్యూస్, వాటిని సమ్ అనే ఫంక్షన్ పంపించాం. ఇప్పుడు ఏంటి, టు కాల్ సమ్ ఫంక్షన్ ఫార్ n టైమ్స్, అంటే ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు, అది అడగాలన్నమాట యూజర్ని. ఎన్నిసార్లు సమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇంటీజర్ n అని తీసుకున్నాం. Console.WriteLine ఎంటర్ n వాల్యూ అన్నాను. n is equal to Convert.ToDouble Console.WriteLine. ఎన్నిసార్లు సమ్ చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు, 2 టైమ్సా 3 టైమ్సా, వాట్ ఎవర్ నంబర్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్, లెట్స్ టేక్ ఇట్. nలోకి వచ్చేసింది వాల్యూ. ఇంటీజర్ ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను, i = 1, i <= n, i++. ఏం చేయాలి, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేయి, ఫంక్షన్ని కాల్ చేయి, దట్స్ ఇట్. అయిపోయిందా. ఇక్కడ అడగండి, n వాల్యూ అనకపోతే ఎంటర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్, హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్, సమ్ ఎన్నిసార్లు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు, ఓకేనా. అది ఎంటర్ చేయి. 3 టైమ్స్ చేస్తారా, 5 టైమ్సా, 100 టైమ్సా, మీ ఇష్టం. ఫర్ లూప్లో రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, n వాల్యూ సపోజ్ నేను 3 ఇచ్చానండి, n వాల్యూ 3, ఫర్ i = 1, i <= 3, అంటే 1 <= 3 లోపలికి వచ్చింది. 2 వాల్యూస్ అడుగుతుంది, సమ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. నేను 10 20 ఇచ్చాను, పైకి వెళ్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి 10 20 ఇక్కడికి వస్తుంది, సమ్ x+y ప్రింట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చాక ఏమన్నాడు, ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ i++ అన్నాడు, 2 అవుతుంది, 2 <= 3, ఎస్. మళ్ళీ 2 నంబర్స్ అడుగుతుంది, మళ్ళీ ఆ 2 నంబర్స్ సమ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, మళ్ళీ సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది, మళ్ళీ i++, 3 <= 3, ఎస్. మళ్ళీ థర్డ్ టైం 2 నంబర్స్ అడుగుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఫైనల్గా 4 అవుతుంది, 4 <= 3, నో, కమ్ అవుట్. Console.readకి అయిపోతుంది. ఒకసారి రన్ చేద్దాం, ఇది ఎస్ సార్. రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఎంటర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్, ఐ సెట్ 3, 2 వాల్యూస్ అడిగింది, 10 20 ఇచ్చింది. చూడండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, సమ్ ఈస్ 30. మళ్ళీ ఎంటర్ 2 వాల్యూస్ ఉంది, ఎందుకని సెకండ్ సెట్ అనమాట, ఇది సెకండ్ టైం కాల్ అయింది ఫంక్షన్స్, మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది, 11 22. ఇప్పుడు మళ్ళీ 11 22 సమ్ అనే ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాయి అనమాట, 33 వచ్చింది. మళ్ళీ ఎంటర్ 2 వాల్యూస్, ఈసారి ఏమన్నాను 400 ఇచ్చి, ఇప్పుడు మళ్ళీ 600 వచ్చింది. అంతే, Console.readకి ఏందాం కదా, అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్, డన్. గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇదండి స్టోరీ. ఒక ఫంక్షన్ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ సమ్ ఆఫ్ a, bని మనం ఏం చేసాం, ఫర్ లూప్లో పెట్టి ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయాలి, n టైమ్స్ అనుకున్నాను నేను, అందుకని i = 1, i <= n, i++. ఓకేనా. సో ఇదేంటిది, టు కాల్ సమ్ ఫంక్షన్ ఫర్ n టైమ్స్, అది స్టోరీ. n టైమ్స్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడం అన్నమాట. సో ఇలా మనం ఫంక్షన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మిగతాయి నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం, రేపు చూద్దాం. గైస్, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ టుడే సెషన్? సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలాగా ఫంక్షన్స్ లో కోడ్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. ఇంకొక డౌట్ సార్, ఫంక్షన్స్ లో ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ సంబంధించిన పారామీటర్స్ ఫంక్షన్స్ లో ఇస్తామా, లేకపోతే నార్మల్ మెయిన్ మెథడ్ లో ఇస్తామా?
మొత్తం అన్ని పారామీటర్స్ మెయిన్ నుంచి పాస్ చేస్తామండి డేటాబేస్ సంబంధించి. Okay. సపోజ్ నేను డేటాబేస్కి నా ఐడి పంపించాలండి, ఎంప్లాయీ ఐడి పంపించాలి. పంపించగానే నాకేమి ఇవ్వాలి, అది డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, శాలరీ, బేసిక్ Okay. శాలరీ, టీఏ, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వాలి నాకు. నేను చూసుకోవాలి మొబైల్ నెంబర్, ఓల్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉందా, అప్డేట్ చేద్దామా, న్యూ మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ అయ్యిందా లేదా చూసుకోవాలి. అప్పుడేం చేస్తాను, షో డేటా అని ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటాను లోపల నా ప్రాజెక్ట్. లోపల ఏముంటుంది, ఇంటీజర్ ఎంప్లాయీ ఐడి అని ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో యూజర్ విల్ పాస్ ద పారామీటర్ ఎంప్లాయీ ఐడి పంపించగానే ఈ ఫంక్షన్ లోపల కోడ్ ఏం రాస్తాము, డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ADO.NET యూజ్ చేసి అక్కడి నుంచి డేటా రికార్డ్ వెళ్ళి చెక్ చెయ్యి, వీడు ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చాడో ఆ నంబర్తో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటే కనుక దెన్ రీడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఆ టేబుల్లో రికార్డ్ ఉంటుంది, ఆ రో మొత్తం రీడ్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయని చెప్తాను. ఓకే సార్. అప్పుడు నా ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. నేను చూసుకుంటాను, ఎస్ మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ అయింది, ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను. లేదనుకోండి ఓల్డ్ మొబైల్ నెంబర్ చూపించింది అనుకోండి, అడుగుతాం మనం అప్డేట్ చేయండి, నా మొబైల్ నెంబర్ పాతది ఉంది అంటే అప్పుడేం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కాల్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ అప్డేట్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంటుంది, లేదా అప్డేట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ మై మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఎవ్రీథింగ్, ఎంప్లాయీ ఐడిని మీరు ఏమైతే అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అవన్నీ తీసుకుంటుంది. మొబైల్ నెంబర్ ఒకటి అప్డేట్ చేస్తే చాలు. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 పారామీటర్స్, ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్. ఆ రెండు ఇళ్ళు అక్కడ అప్డేట్ అవుతాయి అనమాట, డేటాబేస్లో అప్డేట్ అయ్యి వస్తుంది. వచ్చాక మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం, షో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అంటాం. అప్పుడేం చేస్తుంది, మళ్ళీ అప్డేట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తుంది అనమాట, ఓ ఎస్ అప్డేటెడ్, థ్యాంక్స్ అండి అప్డేట్ అయిపోయిందని వెళ్ళిపోతుంది. అలా మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్లో చాలా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఉంటాయండి, మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వాటికి ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడేం చేయాలి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాం, క్లాస్ లోపల పెడతాం ఫంక్షన్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి. ప్రస్తుతానికి మనకి ఒకే ఒక క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని వాడుతున్నాం మనం. ఫ్యూచర్లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం, అక్కడ మీకు చెప్తానండి క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్ లోపల ఫంక్షన్స్ ఎలా రాయాలి, ఇవన్నీ చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. హలో సార్ చెప్పండి, ఎనీ డౌట్స్? ఏం లేదు సార్, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేస్తాను. షూర్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నేను చెప్పేవన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, చెప్పినవన్నీ చూసి మీరు ఎక్కడైనా ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా అర్థం కాలేదు, ఇది ఎందుకు రాశారనే డౌట్ వస్తే ఈ స్టాటిక్ గురించి నేను రేపు చెప్తాను. స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఎందుకు వాడతారు, వాడకపోతే ఏమవుతుంది, స్టాటిక్ తీసేస్తే ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రేపు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం చేయాలి, స్టాటిక్ యాస్టిస్ గా రాయాలి, రిటర్న్ టైప్ వాయిడే ఉంచండి, ఎందుకంటే నేను వాయిడ్ కాకుండా మిగతా ఏమీ చెప్పలేదు ప్రస్తుతానికి. సార్ మేము వేబీలో స్టాటిక్ ప్లేస్ లో పబ్లిక్ అని ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ అని కూడా ఉంటాయి, పబ్లిక్ వాయిడ్ అని కూడా ఉంటుంది, చెప్తాను, అది కూడా చెప్తాను ముందుకు వెళ్ళాక. అంటే ఫంక్షన్స్ లోకి వెళ్తే, మీరు ఊప్స్ లోకి వెళ్తే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట పబ్లిక్ వాయిడ్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ నేమ్. అది కూడా చూద్దాం మనం ముందుకు వెళ్ళాక. ఓకేనా? సో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దిస్ టుమారో నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకేనా? ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.